सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषाति देशधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्पराय प्रभुपाद की जय निताय प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदम अध्याയം 1 ശ്ലോകം 38 ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും കാണാല്ലേ സ്ക്രീന് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ സന്നിവേശ കദിതോ മയാതി സന്ധാര്യതേസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ സന്നിവേശ കദിതോ മയാതി സന്ധ്യാരതസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ സന്നിവേശ കദിതോ മയാതി സന്ധ്യാരതേസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ സന്നിവേശ കദിതോ മയാതി സന്ധാര്യതസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ സന്നിവേശ കദിതോ മയാതി സന്ധാര്യതസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു രാജ്യമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യസന്നിവേശ കദിതോ മയാദേ സന്ധ്യാരതേ അസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സ ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീജാവിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യസന്നിവേശകദിതോ മയാതി സന്ധാര്യതേ യസ്മിൻ വപുഷിസ്തവിഷ്ടേ മനസ്സു ബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ
यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अंबुजा माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यासन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुवर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्मि किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यनसन्निवेश कथितो मया ते सन्ध्यारतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा नायर माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धारतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रमणी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयोदोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हस्त माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्ध्यारतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यानसा विश्वर विग्रहस्य यासन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनसो बुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बीना माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यानसा विश्वर विग्रहस्य यसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. हरे कृष्ण. अलसराय माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാനസാ വിഗ്രഹ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യാ സന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധാര്യതേസ്മിൻ ബഭൂഷി സവിഷ്ടേ മനാപ സ്വബുദ്ധ്യാന യതോസ്മി കഞ്ചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജസുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാനസാവീശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യസ്സന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധാര്യതേസ്മിൻ വപുഷി സ്തവിഷ്ടേ മനസ്വബുദ്ധ്യാ നയതോസ്തി കിഞ്ചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാനസ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യസന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധ്യാരതേ അസ്മിൻ വവിഷി സവിഷ്ടേ മനസ്സോ ബുദ്ധ്യാ നയതോ അസ്തി കിഞ്ചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥ വിവർത്തന ഭാവത്തിൽ നോക്കാം. ഇയാൻ ഇവയെല്ലാം അസൗ അത് ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹസ്യ രൂപത്തിന്റെ യാ എന്തു തന്നെയായാലും സന്നിവേശ അവരെ സ്ഥാനനിർദ്ദേശം ചെയ്ത പോലെ അസ്മിൻ ഇതിൽ വപുഷി വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്തവിഷ്ടേ മൊത്തത്തിൽ മനഃ മനസ്സ് സ്വബുദ്ധ്യ ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ന ഇല്ല യഥ അദ്ദേഹത്തിനുപരി അസ്ഥി അവിടെ കിഞ്ചിത് യാതൊന്നും അഥവാ മറ്റും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിജയ്. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പനം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനുപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ വെറും ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:10 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിൽ ഒന്നും ഭഗവത് ശാസനകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവളുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രനാകിയാൽ ദ്രവ്യതത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ മഹത്തത്വം പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാശം ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമായി തീരുകയും ഉത്തരോത്തരമായ 6 വിധ വ്യവർത്തനത്താൽ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി അനന്തരഫലമായ പ്രവൃത്തികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അവണ്ണം സംഭവിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം യഥാസമയം അത് പ്രത്യക്ഷമാകുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പബുദ്ധികളായവർ അവരുടെ അല്പജ്ഞാന നിമിത്തം മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:11 നമ്മിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നു. പതിതാത്മാക്കളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ ഭൗതിക ധാരണകൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ശുദ്ധ ഭക്തരുള്ള അതിരില്ലാത്ത കൃപയാൽ അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്യുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അണുശക്തിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അവസ്ഥയിലും അത്യന്തം ആകൃഷ്ടരാവുകയും അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും അതിൽ ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവർ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാതവും അജ്ഞേയവും അമേയവും അനിർവചനീയമായ തത്വത്തെക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനും വാസികത്തിനും ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അത്തരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ചിന്തകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുടെ സ്വാനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് സർവ്വവ്യാപിയും കേന്ദ്രീകൃതനുമാണെന്ന സങ്കല്പനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ വിരാട് രൂപം പ്രകടമാക്കി തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപ കാട്ടിയിട്ടും
സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. തന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തിന്, വിരാട് രൂപത്തിന് ഉപരിയായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്കാരായ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ വിശ്വരൂപ സങ്കല്പത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കുവാനോ സാങ്കല്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഭൗതികവാദികളുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലവും ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് വിശ്വരൂപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അഥവാ അംശത്തെ സ്മരിക്കുക വഴി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ അഥവാ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ ഒരുവനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വനം, കുന്ന്, പർവ്വതം, സാഗരം, മനുഷ്യൻ, മൃഗം, ക്രൂരമൃഗം, ദേവൻ, പക്ഷി, നികൃഷ്ട ജന്തു എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ ഏത് ആവിഷ്കരണത്തിലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തിലെ ഓരോ വിഷയവും, ഓരോ വസ്തുവും, എന്തും ഏതും വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി, ഒരു അംശമായി, അവിഭാജ്യ ഘടകമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആകയാൽ മിഞ്ചുന്ന മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും ഏകാഗ്രമാക്കാൻ, ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നാസ്തികത്വത്തിന്റെ ആസുര വെല്ലുവിളിയെ അല്പാൽപമായി കുറയ്ക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഉത്തരോത്തരമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യും. സകലതും പരിപൂർണന്റെ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ആകയാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു അഭിനവ പഠിതാവ് പടിപടിയായി പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തോടും യാതൊരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കല അഥവാ കർമ്മ പദ്ധതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദൈവിക ചിന്ത അഥവാ ഈശ്വരബോധം ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരുവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ക്ഷയിക്കും. സർവ്വതും സകല വസ്തുക്കളും പരമശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുവൻ അങ്ങനെ പഠിക്കും. ഈ ഒരു 39ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവദീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മായദാ സ്വപ്നജനേഷിതൈകഃ തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സംജേത് യദാത്മപാദഃ. സർവദീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മായദാ സ്വപ്നജനേഷിതൈക്യഃ തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സംചേത് യദാത്മപാദഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൊല്ലി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവദീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മായദാ സ്വപ്നജനേഷിതൈക തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാന്യത്ര സജ്ജേത് യദ ആത്മപാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവദീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനേഷിതൈക തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സജ്ജേത് യദ ആത്മപാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവധീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനേഷിതൈക തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സജ്ജേത് യദാ ആത്മപാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവധീവൃത്യനുഭൂത സർവ
आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षिदैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नात्यत्र सज्जेत यदा आत्मपादः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वदि वृत्यनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षिदैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेद नात्यत्र सञ्जेद यत्र आत्मपादः. हरे कृष्ण. हरे यदा कृष्ण. रामचंद्र प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षिदैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेद नात्यत्र सज्जेत यदा आत्मपादः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. ओके. मनीषा माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वधि वृत्तनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्द निधिं भजेद सत्यत्र सचेत यदात्मपादः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेद नात्यत्र सज्जेत यद आत्मपादः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. डॉक्टर विजय मारिया माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत यत्र सज्जेत यद आत्मपादः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेद नात्यत्र सज्जेत यदात्मपादः. ओम दत्सदी हरि ओम. सुरेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स सर्वधि वृत्तनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेद नात्यत्र सज्जेत यद आत्मपादः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. അദ്ദേഹം പരമപുരുഷൻ സർവധീവൃത്തി എല്ലാവിധ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അനുഭൂത അറിവുള്ള സർവേ എല്ലാവരും ആത്മാ പരമാത്മാവ് യഥാ അത്രത്തോളം സ്വപ്നജീവി ഈഷിത കാണപ്പെട്ട് ഏകഹ ഏകവും അഭേദവും തം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പരമസത്യം ആനന്ദനിധി പരമാനന്ദ സാഗരം ഭജേത ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും അന്യത്ര മറ്റൊന്നുമല്ല സഞ്ചേത് അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുക യഥഹ യാതൊന്നിനാൽ ആത്മപാദ ഒരുവന്റെ അധപ്പതനം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക് ജയ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യൻ രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവാഹ്ലാദദായകവും സർവം ജയവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതിശയാനന്ദ സാഗര ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമയമായ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദം ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. ആകയാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ, ലഘിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിന്റെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമായേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മായിക വിഷയ സുഖങ്ങളിൽ വീണ്ടും കെട്ടുപിണയുന്നത് സ്വന്തം അധപ്പതനത്തിനും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആരാഗ്രഹവാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ താക്കീത് പ്രകാരം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അസംഖ്യവുമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സകലതിന്റെയും പരമാത്മാവാണ്. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നും അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായി മാത്രമേ താൻ അത് കാണുന്നു എന്നുള്ളതുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവും. എന്തു തന്നെയായാലും ആദ്യം ഭഗവാൻ ദർശിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയും. വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടൽ അതാണ്. അതിനാൽ നാം എന്തു തന്നെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താലും ആ കാഴ്ചകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാവും. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകകാലികമായ ഏകത്വത്തെയും ഭേദത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന തത്വശാസ്ത്രമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിന്യാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായി പ്രകടമായ സകലതും വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭാവത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അഥവാ അതിബൃഹത്തായ ഭാവം സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാണ്. വിരാട് രൂപം നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാണ്. ഇത്രയും അല്ലാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന വശം സ്പഷ്ടമായ സർവ്വതിന്റെയും നിയാമകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചറിയും. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം, മറ്റാരുടെയും അരുത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ് സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നാരായണൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഏകകാലത്ത് നാരായണൻ നിന്നും ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വദർശനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകിയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകും. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അഥവാ ആത്മമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നവുമാണ്. അതായത് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഏകകാലത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാണ്. കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അത്യന്തം പ്രത്യേകമാണ്.
സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയിൽ അകപ്പെട്ട അവയുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഞെരുവിരി കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. തികച്ചും സ്വപ്നം പോലുള്ള ഒരു ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത്തരം സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയോ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സർവദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാകുന്നു എന്ന് വരികിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സകലതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. കൂടാതെ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായതിനാൽ ഒരുവൻ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രനാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 9:7 ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കും. എങ്കിലും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ഈ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യജന്മം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയെന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിയുക്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ട മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാനുപ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ആ വിശ്വരൂപത്തെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് യുവ പറഞ്ഞു, അതിനെ ഓർക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തില് വിശ്വസിക്കാത്തവരിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശക്തിയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവരെയൊക്കെ ആകർഷിക്കാനായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വിരാട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതില് അവര് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇടിമിന്നല് കാണും, പിന്നെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഹവും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അവരെ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്, സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വിരാട് രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പോ ആ വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരും പ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പന ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനുപരിയായി അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനസ്സിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടല്ലേ, ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഈ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നില്ല.
അവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുണ്ട്. ഈ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതില് ഭക്തന്മാർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു, അതിനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപത്തെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അല്പബുദ്ധികളായവർ അവരുടെ അല്പജ്ഞാന നിമിത്തം മനുഷ്യൻ എന്നത് പോലെ അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്താഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:10 തമ്മിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്ന പതീതാത്മാക്കളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ധാരണകൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ശുദ്ധ ഭക്തരോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത കൃപയാൽ അദ്ദേഹം അവരവം ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ പതിതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ അവതരിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെന്താ പഠിച്ചു? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലൊരു ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമായാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, അസൂയുള്ളവര്, അവരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തപ്പോഴും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അസുരന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തി, അസൂയ പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അണുശക്തിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അവസ്ഥയിലും അത്യന്തം ആകൃഷ്ടരും അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും അതിൽ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാതവും അജ്ഞേയവും അമേയവും അനിർവചനീയമായ തത്വത്തെക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനും വാസികത്തിനും ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അത്തരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുമാണ്. ഇപ്പോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ അവര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവര് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ വലിയ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വലിയ ഒരു സ്ഫോടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കോടികളൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം അവസാനം ദുരന്തത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ഭൂമി കുലുക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ഓ ഭഗവാന്റെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോലെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ പോലെ അതൊന്നും ആർക്കും തന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ കഴിവുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഇവിടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് സർവ്വവ്യാപിയും കേന്ദ്രീകൃതനുമാണെന്ന സങ്കല്പനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയമായ വിരാട് രൂപം പ്രകടമാക്കി തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കൃപ കാട്ടിയിട്ടും ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പലരും പറയും ഭഗവാനില്ല, ദൈവമില്ല, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന്. പ്രകൃതി ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പോ അതിലൊക്കെ അവര് വിശ്വസിക്കും. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ധാരാളം
ജീവികളെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷിയും മനുഷ്യനും മൃഗവും സാഗരവും പർവ്വതവും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ വിഭൂതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പക്ഷികളുടെ ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. മനുഷ്യരുടെ രാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഓരോ വിഷയം, ഓരോ വസ്തുവും എന്തുമേതും വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു അംശമായി അവിഭാജ്യ ഘടകമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കും, മറ്റുള്ള ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ. എന്നാൽ ഭഗവാനില് അവര് വിശ്വസിക്കും. പർവ്വതത്തിന്റെ വലുപ്പവും മറ്റുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധതയും നീളവും മറ്റുള്ള ഇടിമിന്നലും മറ്റുള്ള കൊടുങ്കാറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കും. പിന്നീട് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവാഹ്ലാദദായകവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതിശയനാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമായ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പരകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കണ്ടിക്കാൻ ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അതിനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പ്രഭാതരുടെ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിലാകപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് ഭക്തനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ ലഘിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയം അത്ഭുതകരമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. യോഗികളൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികൾ അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും വലുതാവാനും ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ഭാരമില്ലാതാവാനും അങ്ങനെ ധാരാളം കഴിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനായിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവര് ഇതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയല്ല യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭാതരത്ത് പലതും വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, എന്റെ ഗുരു പറക്കും, എന്റെ ഗുരു വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയും. അത് ഏവർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കൊതുകിന് പോലും പറക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എത്രയോ വർഷം തപസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നല്ല, അത് പറക്കുന്നത് തന്നെ. അതൊന്നുമല്ല മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കും. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബോട്ടിൽ 1 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അന്ന് അത്രയും പൈസ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കരെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയേണ്ടതായിട്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ. അല്ലെ? അതിങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ നേടി അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതല്ല. പിന്നീട് പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിന്റെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമായേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മായിക വിഷയ സുഖങ്ങളിൽ വീണ്ടും കെട്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്വന്തം മതപതനത്തിനും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ താക്കീത് പ്രകാരം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. ധനം, സ്ത്രീകൾ, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഇതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരി കവിതാം തിരതീശകാമി മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ അവതാർ ഭക്തിറാഹി. എനിക്ക് ധനം ആവശ്യമായില്ല, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള തരുണികളെയും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അനേകം അനുയായികളുടെയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി, അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭക്തി. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിറഹി. ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ അങ്ങയെ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ധനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം, അമിതമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ആസക്തി, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ബന്ധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഇതിനോടൊക്കെ അകലം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഭാതരിയുടെ അചിന്ത്യ വേദ തത്വദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചരിത മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നാരായണൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും ശ്രീപാദ് ശങ്കരാചാര്യനെ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചു. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഏകകാലത്ത് നാരായണൻ നിന്നും ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വദർശനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ചതാകിയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അതായത് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഏകകാലത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അല്ലെ? സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയിൽ അകപ്പെട്ട് അവയുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഞെരുവിരി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. തികച്ചും സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒരു ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത്തരം സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയോ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ പേടിച്ച് കരയിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒരിക്കലും അകപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കഴിച്ചു. പ്രഭാതരിയുടെ ഭഗവത്ഗീത 9:7 ശ്ലോകങ്ങളുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ഈ ആവർത്തന ശക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യൻ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകും മനുഷ്യൻ. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തില് എല്ലാ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളും എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ
പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ. കൽപ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:21 ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നു, സ്പഷ്ടമായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിലയനം 2 വിധത്തിലാകും. അതിലൊന്ന് $432 കോടി സൗരവർഷ മധ്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. രാത്രിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് നിദ്രയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രഭാതരിക്ക് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കും. അതായത് 100 ബ്രഹ്മവർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണിത പ്രകാരം 864 കോടി × 30 × 12 × 100 സൗരവർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ 864 കോടി സൗരവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്, പകലും രാത്രിയും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 432 കോടി വർഷം, അത് പകലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നിദ്രയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ എന്താ പറയാ, അത് പകല് 432 കോടി വർഷം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി. അപ്പൊ 864 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനത്തിനെ 30 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, ഒരു മാസമായി അല്ലെ. 864 കോടി × 30 ആകുമ്പം ഒരു മാസമായി. അതിനെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷമായി. × 100, അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമായി, 100 വയസ്സായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭാതരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയും അവരെയൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും നേരത്തെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ, വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെയും ഓരോരാളെയായിട്ടും സംതൃപ്തരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് പകരം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കിയാൽ മതി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഇല്ലത്തിൽ ഒരിക്കല് പാക്കനാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അവിടെ പോയി. ആ സമയത്ത് പൂജയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ഓരോരോ ആളെയും രാവിലെ തന്നെ പൂജകൾ ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയം ഗണപതിക്ക് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക്, പിന്നെ ശിവന്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് പൂജ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പുറത്തൊന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഇനി എന്താ പറയാ, ആദ്യം ഗണപതിയുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അവിടെ ആ പാക്കനാറ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചൂല് എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു കുഴി കുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു കുഴി കുത്തി അതിന്റെ കുറച്ചടുത്തായിട്ട്. അങ്ങനെ 2-3 കുറേ സ്ഥലങ്ങളില് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗ്നിഹോത്രി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മുറ്റം നിറയെ കുറെ കുഴികൾ കുഴിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പോ അഗ്നിഹോത്രിയോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്താണ് ഇത്രയും സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുഴി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കുഴി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ വെള്ളം കാണുമോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി പറയുകയുണ്ടായി, മണ്ട, ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ വെള്ളം കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുറെ 10-20 കുഴികൾ കുഴിക്കുന്നതിന് പകരം നീ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന, ആഴത്ത് കുഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നു.
അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകട്ടെ, സഹോദര, അങ്ങയോടും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരും സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद जय, गुरुराज जय, निताय गौर ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യേക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പതിദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ.